तो नमस्कार सांग मैंने चलो जाइन आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन कौन रही पूर्व जदि आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर तो निहाती सब्सक्राइब करनी आरंभ करिया पाणीपाग खबर ओडिशार 6 जिले में प्रबल कुहुड़ी और आशंका रही सुंदरगढ़ कलाहांडी कोरापुट झारसुगुड़ा और संबलपुर आरटीओ अंचल परिवहन अधिकारी मानकु राज्य परिवहन विभाग पक्षर मार्गदर्शिका जारी करा एही सबु जिलार आरटीओ माने कुहुड़ी किपरि दुर्घटना ह्रास करिपारिबे से दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबे एथिपाई गाड़ी चालक को सचेतन करा जिवो। प्रत्येक आरटीओ माने सेमानक अंचल रे एनफोर्समेंट को गुरुत्व देबाकु कुहा जायछि। एही परिप्रेक्षी रे राज्यर वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश क्रमे मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। कुहुड़ी दृश्यमानता अनुसार धीर गति गाड़ी चालना लो बीम हेडलाइट व्यवहार करने सामने थिबा गाड़ी निरापत्ता दूरता बजाय रखिबा पार्किंग लाइट टेल लाइट ठीक भाव चालू रखिबा घाटी तथा मोड़ सावधानता सह आगक बढ़िबा दृश्यमानता कम थिले गाड़ी न चलाइबा सुरक्षित स्थान रे पार्किंग करने को परामर्श दिया जायछि। एथिसह कुहुड़ी समय गाड़ी रे हाई बीम व्यवहार न करिबा कुहुड़ी रे ओवरटेक न करिबा रास्ता मझे जान न रखिबा पई कुहा जायछि। ओडिशा रे लागू होला नुवा नियम प्रदूषण प्रमाण पत्र देखाइले मिलिबो तेल। दिल्ली पर एबे ओडिशा रे लागू होला नुवा नियम प्रदूषण रोकिया को सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। ग्राहक माने जानी रखंतु एही खबर एणिकी वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले मिलिबनी पेट्रोल पंप रे तेल। वायु गुणवत्तार स्थिति को दृष्टि रखी परिवहन क्षेत्र में परिवेश सुरक्षा को प्राधान्य दिया जाउछि। मोटर यान नियम उल्लंघन करी प्रदूषण सृष्टि करुथिबा यान उपरे अंकुश लगाइबा वाणिज्य और परिवहन विभाग पदक्षेप ग्रहण करिछि। विभागीय मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश एवं प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी प्रत्येक तत्वावधान रे ए दिगरे उद्यम आरंभ होइछि। दिल्ली रे बढ़ुथिबा वायु प्रदूषण को नजर रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि। जो मोटर यानर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिबो कोनोसी पेट्रोल पंप रे तेल न देबाकू चिठी रे उल्लेख करा जाइछि। एहा द्वारा ओडिशा रे विभिन्न जिल्ला रे वायु गुणवत्ता मानक उन्नत रखा जिवो बोली विशेष करी परिवहन जोगु हेउता प्रदूषण कम करा जाई पारियो बोली आशा करा जाइछि। मोटर यान आईन अनुसार वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखिबा बाध्यतामूलक। एथिपाई गाड़ी गुडी को नियमित व्यवधान रे पंजीकृत प्रदूषण परीक्षा केन्द्र जांच कराइबाकू होइताए। सेही बळी वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले आईन अनुसार कार्यानुष्ठान मध्ये व्यवस्था रहिछि। प्रदूषण प्रमाण पत्र जांच को गुरुत्व देई समस्त टोल गेट रे ई डिटेक्शन व्यवस्था रे मध्ये एहाको अंतर्भुक्त करा जाइछि। वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षरु मोटर यान व्यवहारकारी को निवेदन करा जाइछि जे सर्वदा गाड़ी रे वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखंतु। खंडगिरी एम्स एवं स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर पृथ्वीराज हरिचंद्रन सूचना। खंडगिरी एम्स हेबो स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर बुधवार बसिथिबा पूर्त विभाग समीक्षा बैठक निष्पत्ति होईछि। एनै पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछन्ति। मंत्री कहिछन जे खंडगिरी कलिंगनगर छक जाए एनएच 2 कड़ रे 3 लेन लेखाएं सर्विस रोड करने को एनएच कर्तृपक्ष को कुहा जाइछि। 3 लेन सर्विस रोड हेबा परे गोटे लेन एम्बुलेंस पई रिजर्व रहिबो। फल खंडगिरी छक अतिक्रम करिया परे जने सीधा सड़क एम्स रे पहुंची पारिबो। समस्त बड़ मेडिकल को एम्बुलेंस पई स्वतंत्र कॉरिडोर हेबा कथा। एम्स को स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर हेबा पई एम्स निर्देशक अनुरोध थिला। एनै बसिथिबा समीक्षा बैठक रे आलोचना हेबा परे एनएच कर्तृपक्ष सम्मति दैछन्ति बोली पूर्त मंत्री कहिसन्ति। टाटा पावर विरोध रे राजरास्ता को ओह्लाइब कांग्रेस। पीसीसी सभापति भक्तचरण दास रविवार एक बड़ आह्वान दैछन्ति। आसंता 26 तारिख रे कांग्रेस पक्षरु जनजागरण आंदोलन कराजियो बोली भक्त गणमाध्यम आगे प्रकाश करिसन्ति। टाटा पावर मनमानी विरुद्ध रे कांग्रेस राजरास्ता को ओह्लाइब। टाटा पावर को ओडिशा रे विदा करिया पर्यंत कांग्रेस यह आंदोलन करियो बोली भक्त कहिसन्ति। अन्य पक्षे आंदोलन में कांग्रेस कर्मकर्ता एवं जनसाधारण सामिल हेबाकू भक्तों आह्वान करिसन्ति। बीएसएफ नियुक्ति रे अग्निवीर को मिलियो 50% संरक्षण। केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बाहिनी नियुक्त व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी साधारण ड्यूटी कैडर सहित जड़ित नियम गुड़िक संशोधन करिसन्ति। सीमा सुरक्षा बाहिनी आईन 1968 अनुसार प्रदत्त क्षमता व्यवहार करी एही निष्पत्ति निया जाइछि। सीमा सुरक्षा बाहिनी साधारण ड्यूटी कैडर
ଅଣ-ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ନିୟମର ନୂତନ ନିୟମ ଡିସେମ୍ବର 18, 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର ନନ୍-ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2015 ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର ବୟସ ସୀମା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଲି ପଦବୀର 50% ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାକି 47%, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 10% ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ। ଆମେରିକାର SST ସ୍ପେସ୍ ମୋବାଇଲ ଉପଗ୍ରହକୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ LVM-3MC ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶ ଆଧାରିତ ସେଲୁଲାର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଲଞ୍ଚର ମାର୍କ 3 କିମ୍ବା LVM-3 ଏକ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲଞ୍ଚ ଯାନ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ଏବଂ 3 ଏବଂ 72ଟି ଉପଗ୍ରହ ବହନ କରିଥିବା 2ଟି 1H ମିଶନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗତ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା M5CMS-03 ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛି। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା। କହିଲେ ପୁଣି ଉପଜିବ 1971 ଭଳି ସ୍ଥିତି। ଭାରତରେ ରହି ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ 1971ର ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତର ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଦେଖୁଛୁ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆମର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ, ଏହିସବୁ 1971 ମସିହାରେ ବିଚଳିତ କରିଦେବା ଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ 1971ର ଅନ୍ଧାର ଯୁଗକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବାଂଲାଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ମାଟିକୁ ରକ୍ତରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଯୁଗର ବର୍ବରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥକ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମାନ ମାନସିକତା ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 1971ରେ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। 1971ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳାତ୍କାରକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ହସିନା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରାଜକତାର ଏହି ପରିବେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏହି ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ VBG ରାମଜୀ ବିଲ୍ 2025। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାମଜୀ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ରାମଜୀ ବିଲ୍ ଏବେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି VBG ରାମଜୀ ରଖାଯାଇଛି। ମନରେଗା ବଦଳରେ ଏଣିକୁ ଲାଗୁ ହେବ VBG ରାମଜୀ ଆଇନ। VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 125 ଦିନ କାମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା କେବଳ
100 ଦିନର କାମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଅଣକୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ସରକାରୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଏହି ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇବା। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଦିନରୁ 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିଲ୍ ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଇଚ୍ଛୁକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 125 ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ନହେଲେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବିବାଦୀୟ ଖବରକୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ 2ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟପୁର ଠାରୁ 150 କିମି ଦୂର ବଡ଼େତେୱାଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜମନ ସାଲାମଙ୍କ ବାପା 70 ବର୍ଷୀୟ ଚାରାରାମନ ସାଲାମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଜମିରେ କବର ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚାମରାରାମ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ଡିସେମ୍ବର 15 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ନ କରି ଲୁଚାଛପାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗୁରୁବାର କବର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପଥରମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ 20ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଏଏସପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ 2ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ସଂସଦର ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ନକଲି ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଉତ୍ପାଦନ ରୋକିବା ଲାଗି ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର। ସଂସଦର ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନକଲି ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଉତ୍ପାଦନ ରୋକିବା ଲାଗି ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ନକଲି ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉତ୍ପାଦନର ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନକଲି କାରବାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଶେଷ ହେଉଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି-ରାମଜୀ ବିଲ୍ 100 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 125 ଦିନର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 26 ଡିସେମ୍ବରରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 26 ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତଥାପି ରେଳବାଇ ଏହାକୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଡ଼ା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ଏବେ ଟିକେଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 215 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 1 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ
ମାଲ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ନନ୍ ଏସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 2 ପଇସା ହେବ। ଏସି ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବା ଧରାଯାଉ। ଆପଣ ଏକ ନନ୍ ଏସି କୋଚ୍ରେ 500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏହା ରେଳବାଇର ରାଜକୋଷର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ। ରେଖା ରେଳବାଇ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।